जय जगन्नाथ नष्ट आपण स्वागत। सर्वहरा मो भुवन विशाल परिचय मोर सर्वहरा अरक्षित बेसाहारा तृतीय श्रेणी अगणित कंठधार मु महानायकर मो निजर कहानी यही कृत मतलबी दुनिया रे अहरह लड़ी लड़ी बचाटा मो जन्मगत अधिकार जीवन शेष हार एपरिक मोहित श्वास थिबा पर्यंत एथिरे मोर वंचित करने शक्ति नहीं कहार स्वयं भगवान कारण मु नुहे दायता पात्र कहार मो खटिखिया मजुरिया मो खटी खाइबा मोर प्रवृत्ति खुली खटिया नुहे जे मु धर्महित भगवान को आश्रमित मु स्वयं निजर भाग्य विधाता मो पाई सभी कांदते किंतु टोपाए लुह काहारी आखिरु बहे नहीं मो भली शोषित वंचित पददलित निष्पत्तित लोकों सरकार को असंख्य योजना प्रणय होउछि कागज पत्र अर्थात सफल मिले नहीं परावर्तन भ्रष्ट राजनेता सरकारी अधिकारी आउ दलाल माने सबकिछि लुट करती निज विशालकाय उद्धार पूर्ण करने मो भली सरलिया मनीष मानी आज भी मुठाए भात अपहंचर मौलिक सुविधा सुजोग दूरर स्वप्न सुख सौभाग्यर जादूघर इंद्रजाल अर्थशास्त्र प्रयोगशाला परखित वस्तुटीए बजारवादी अर्थनीति मु आउ मनुष्य पदवाच्य हो रहुना बरम पलटि जाए समशक्तिर जीवन उत्स मूल्यर बजार रे पेटरे भोक महंगा अर्थात मो परी मनीषर जीवन बहुत सस्ता देश गढ़ी हुए मो रक्त मांस सदुष्ट आकातर बलिदान मात्र यही देश रे सबुठार अवहेलित जदि कही थाए से होची मु कारण मो सर्वहरा अरक्षित बेसाहारा मो पाई कहार आंतरिकता नहीं केवल प्रशासन कुस्थित सभी मग्न मार्क्सवादी लोनिनवाद पुंजीवाद साम्यवाद समाजवाद गांधीवाद संस्कृति राष्ट्रवाद एसबू अर्थनैतिक अथवा सामाजिक सिद्धांत मो बुझा शक्तिर परिधि बाहर था मो पाई केतोटी दुर्बल शब्दपुंज मो सत्य सुरक्षा केते केते आंदोलन किंतु सबकिछि रक्ताक्त संघर्ष ता हिसाब नहीं क्या पाखे व्यर्था निरर्थक पर्वतर मूर्तिक प्रसार ए देश आमर चली केवल भाषण रे किछि भूल कहीदेले कि नेता मंत्री को अंतसार शून्य फंपा भाषण रे पेट पूरे नहीं कहार से दरकार आहार बिना परिश्रम रे कहा हाथटा आहार खाइबा मो विवेक विरुद्ध कार्य बहुत गौरचंद्रिका हो गला एबे आसंतु मो दुखर दरिया कूल टिके विवरण करबा जेपरिक आगुरी कही मो नाम भुवन विशाल घर कटक जिला अंतर्गत नियाली धोई अंचल गाँटा उल्लेख कले निवेदित हेब सार गाँव स्कूल मैट्रिक पास करने अड़सापुर कॉलेज नाम लिखि पढ़ा बयस घर आर्थिक मेरुदंड दोहलाई देता एक प्रलयनकारी बात्या यह परवर्ष महाबात्यार बापा आरपारी को चलीगले घरे माँ और 4 भाई भौणी बड़ पु हिसाब से घर समस्त दायित्व पड़ा मो मतरे अगत्य मो पाठरे डोरी बंधा है समस्ते जदि पढ़ी पाठ पढ़ी बाबू हेबे पुणी मूल्य लगे किए जमीदार किछि नहीं हाथ में काम हेब दिन बाऊ भोक उपास हस्तसंद हो काटुता लोक जमी खटिले मजूरी मिलब नहीं ठीक से बापा लो धनर कही डाक हक कर खटई देवे किंतु पावना देला बेलू घुषुरी मंगलपुर देखिब किछि दिन गाँव में मूल्य लगे मु दादन खटिबा चली आसली आम गाँ अन्य मानक सह हैदराबाद इटाभाटी भिटामाटीर मोह माया परित्याग करे दिन को 12-14 घंटा धरी हाड़भंगा खटणी गजुला आम बड़ बड़िया नभंडरी आटलिकार भित्ति मालभूमिर इटाभाटी धाड़ी की धाड़ी टीण घर सबू आमर स्वर्ग गाँव साग पखाड़ था आम 7 सपन दर फुटा भात आउ तेंतुली पका संबर खाई खाई मनटा बहुत कष्ट हुए किंतु कर्म को आदरी ऐसा सुनली भविष्य आशारे सबकि सहवाक पड़े प्रतिवाद कर शक्ति नहीं किंबा अग्रसकिबा नहीं कारण काम करने को ये लोक हाउ जाऊ हाथर कामटा खसीगले पेट पाटणा बद जहाँ जमीती हो सबकि चलेबा गोटे रकम ठीक ठाक खंडे खाई एटी खंडे जीवार अंतर परीक्षा मासक मास ठीक समय मिल जाऊला दरमा दलाल तार दलाल काटी बाकी टंका आम हाथ में धरई दी खुआ पीआ रहा सबू तो मागणारे कौन केते हवा खर्च हेब बेस संचय होता आमर मझिरे मझिरे घर को पठाऊ टंका मनी अर्डर से तो खूब
ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ମୋ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତେ ଯେମିତି କାହାର କଳା ନଜର ଲାଗିଲା। ତାଜ ଘର ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେଇ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ମହାମାରୀ, କୋରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ହେଇଗଲା। ଅଚାନକ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଲାଗି ହେଇଗଲା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାଲା ବନ୍ଦ, ଆଖି ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ସବୁ ବନ୍ଦ, ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅପରିଲିଖିତ ମନ୍ଦାବସ୍ଥା। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଆମ ପରି ମୋହମତୀ ମଣିଷର ପେଟପାଟଣା ଉପରେ। ଇଟାଭାଟିର ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ମାଲିକ ବ୍ୟବସାୟ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନି କଲୁ ଆମ ଝାଳବୁହା ମଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ। ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଦେବ ତ ଦୂରର, ବରଂ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲା ତାର ସେଇ ଟିଣ ଘରୁ। ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଲା। ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ କେତେଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ବସାଇ ଦେଲା। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଏ କ'ଣ? ଏହି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜୀବନ ବେଠି ଖଟୁ ନାମମାତ୍ର ପାଉଣାରେ। ଆମରି ରକ୍ତ ମାଂସ ସଦ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ୁ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆମର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆମ ପାଇଁ ଆହା ପଦେ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଆମକୁ ଅସହାୟ କରି ଦାଣ୍ଡ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଅମଣିଷମାନେ। ସମସ୍ତ ମାନବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେଇ କେତେକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଆମ ପରି ମୋହିତ ମଣିଷର ଶୋଷିତ ବିନିମୟରେ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଶୋଷିତ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ପଦଦଳିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରୁପାୟ। ଏମାନେ ହିଁ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା। ଏହି ପ୍ରବଣ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ପାଖରେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ, ପେଟରେ ଭୋକ ଦାଉ। ମଣିଷକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟହୀନ ହେବା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ସହଜ ପନ୍ଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଚାହିଁଥିଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଥାପି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଢେର ଅର୍ଜିତ କରିପାରନ୍ତି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ବିବେକ ନାମକ ଶବ୍ଦଟି ସର୍ବଦା ମୋତେ ହାସ ନିରୁପେକ୍ଷ ଭୟଭୀତ କରେ ଏହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରବାସ ମାଟିରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସଭିଏଁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ନାସ୍ତି ବାଣୀରେ। ଭୋକର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଆଉ ଦାଉ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ସବୁଆଡ଼ୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭିଟାମାଟି ଜଳରାଶିର ଜ୍ୱାଳାରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟିକୁ। ହେଲେ ଏହି ଫେରିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାଲା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ମଟର, ରେଳ ବନ୍ଦ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସବୁ ଅଚଳ। ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ କେମିତି ଯିବ ଗାଁକୁ? ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଭୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ନିଜ ବଦାନ୍ୟତାର ସୁଦୃଢ଼ ଚିତ୍କାର, ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ପ୍ରଚାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯୋଜନା, ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନବକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହିତାଧାରୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ତଥାପି ଗୋଟେ ସଞ୍ଚୟ। ସତେକି ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ମିଳିବ? ଏଇ ତାଲାବନ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ ତ ଆଉ କାହାର ପୁଷ ମାସ। ମୋ ପରି ଖଟିଖା ମଜୁରିଆ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସର୍ବନାଶ ଥିଲା। ଆଉ ଟାଉଟର ଲୁଟିଖିଆମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ପନ୍ଥା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଲୁଟି ଚାଲିଲା। ବେପାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଭିଏଁ ବିଭୋର ଏହି ଡରର ମହାଲରେ ହାତ ଚିତ୍କାର କରିବାରେ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ବଢ଼ୁଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରାସ୍ତାରେ ଅବା କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଗାଁକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି। ଦିଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ମୋର। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ପାଦରେ ସାହାରାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଚାଲିବା। ଭିଟାମାଟି ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା। ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଶୀତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଶୀତ ବସ୍ ସେବା ଲାଗିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବାର। ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟର କଥା ପୁଣି ଶୁଣିଲି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନୁଭୂତି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାରତରୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ବଡ଼ ବିଭୃଷ୍ଟ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେସବୁ। ଏବେ ଯେମିତି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସ୍ମରଣ କରି କରି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବାଟ ସ୍ୱରାଜ। ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା ମୋର ପାଦ ସ୍ୱରାଜ ଆଡ଼କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପର ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ। କେବଳ ମୋ ପରି ମୋହିନୀ ମଣିଷଟିଏ ହିଁ ଚାଲିପାରେ। ମୋ ପରି ଅସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିଶାଳରେ ସାମୂହିକ ପଳାୟନ ପୁଞ୍ଜି ଐଶ୍ୱରାବତଙ୍କ ପରିପାଣିକର ଜଳର ଉଦାହରଣ। ମୋ ପରି ଯୁବକଟି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଦୀର୍ଘ ଶତଦଶନ୍ଧି ପରେ ବାଧ୍ୟ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶମିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ବୋଲେଇବାକୁ କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ବୋଝ ନଥିଲା ମୋର,
तथापि क्षुଧାर दाଉରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘୁରି ହେଇଯାଉଥିଲା ହାୱାର ଚପଲ ହଳକ। ବାଟରେ ଶୁଭୁଥିଲା ମିଳୁଥିଲା ମର୍ମନ୍ଥ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୋ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ଅକାଳର ବିୟୋଗ କରୁଣ ସତା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଧରି ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମରିର ବିହାରୀ ହେବାର ଦୁର୍ବାସ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଜୀଇବାର ମରିବା ଯାହା ଜନ୍ମ ମାଟିର ଚିରନିଦ୍ରା ଯିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ନଦୀ, ନାଳ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ମୋର। ତଥାପି ବାଟ ସରିବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଓ ମନ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସାଥୀ ଥିଲା ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଠାର ପେନ୍ କିଲର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଚାଲିବାର ପଡ଼ୁଥିଲା। କାରଣ ଚାଲିବାର ଭିନ୍ନ ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାଟି ଆକର୍ଷଣ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା ଏ ପ୍ରାଣ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ଗାଁ। ଏଠି ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ 14 ଦିନ ଘଙ୍ଗରୋଧ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କେମିତି? ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ 5 ଲୋକ ଜଣେ ହେବାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜି ସେଠି ଲାଗିଥିଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଛତ୍ରରେ ମୁଁ ବେସାହାରା ଛତୁଆ ସାଜିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଟାହିଟାପରା ବିଛାକାର ସବୁ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମିଡ଼ିଆର ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମକୁ ନେଇ, ଆମ ଘର ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ନେଇ। ଘର ପୁଅ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାର କାହିଁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଏହି ମହାମାରୀ ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ତ ପଦେ କହିବାକୁ କାହା ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ। ସରକାର ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜଗୋଷ୍ଠୀର ଅର୍ଥ ବିନିମୟ କରି କାହା ଦେଶରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆଣିବା ବେଳେ ତ କାହାକୁ ଲାଗୁନଥିଲା କି ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲି। କେହି ପଦଟିଏ ବି କହିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସରକାର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ କୁହ କିଆଁ ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର? ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଜୀବନରେ କେତେ ବି ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଏ ସରକାର। ଆମ ଭୋଟରେ, ଆମରି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନରେ, ଆମରି ପରିଶ୍ରମ ଟିକଟରେ ଚାଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ। ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କାହାର କିଛି ଉତ୍ତର ଅଛି କି କାହା ପାଖରେ? ଯେଉଁ ଜନ୍ମମାଟି ଆପଣାମଣି ମାଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ଭାବପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ବାଟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସାତବର ମୋ ପାଇଁ। କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ଭୟରେ ପାଖ ମଡ଼ାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ରୀତିନୀତି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ନେଇ। ଯେଉଁ ଗାଁ ସାଥୀମାନେ ମେଳା ଉତ୍ସବରେ, ବିବାହ ବ୍ରତରେ, ଯାନିଯାତ୍ରା ମେଳନ ଝୁଲଣରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଗ ଆମ ପରି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଂସର୍ଗ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହିମାନେ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧୁରତା ବ୍ୟସ୍ତ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଇ ମୋ ସରଳ ମନରେ ଭାବୁଥିଲି, କେବଳ ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ମାଲିକାନା ହରାଇବା ଲୋକ ସର୍ବହରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଲାଗୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଏ। କତିପୟ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପ୍ରସବୀ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ମୋହିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବା କେତେ ଦୂର ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଅକର୍ମ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯାଇ ନିଜେ ରୋଜଗାର ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଲେଖି କୁହନ୍ତି ନାନାଦି କଥା ବାଟରେ ଘାଟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆମ ଯୋଗୁଁ କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ତ ତୁମ ସୁଖରେ ଭାଗ ହେଉନାହୁଁ, ତୁମ ଭାତ ଥାଳିରେ ଛଡ଼େଇ ନେଉନାହୁଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ? କେହି କେବେ ନିଜ ସୁଖରେ ଭିଟାମାଟି ଘର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ତାଡ଼ନା ମଣିଷକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ମେହନତି ମଣିଷ ଖଟି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଜଣେ। ସୁବିଧାବାଦୀ ହେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହରିତ କରେ ନାହିଁ, ଚୋରି ଡକାୟତ କରେ ନାହିଁ, ପରଜୀବୀ ହେଇ କାହାର ରକ୍ତ ତ ଶୋଷି ନାହିଁ, ଗରିବ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କର୍ତ୍ତାଦିତ ଧନକୁ କରଗତ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବାଟବଣା କରେ ନାହିଁ, ଦିନେ ତ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତି ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଦୁନିଆ ମୋତେ ଛତରଖିଆ ବିଶେଷର ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଆଜି? ଭଲ କରି ମନେ ରଖ ସମାଜର ବଡ଼ପଣିଆମାନେ, ମୁଁ ହେଇପାରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବେସାରା ସର୍ବହରା, କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରଖିଆ ଆଦମ ନୁହେଁ କି ମେରୁଦଣ୍ଡିଆ ପରଜୀବୀ ନୁହେଁ। ଏ ଝଡ଼ ବହିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସର୍ବଗ ମଥା ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବି। ତୁମ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ହୁଏତ ତୁମେମାନେ ସେସବୁ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।